بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گناہ گار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی تسبیح جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے اور جنت تک لے جانے والی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، یہ تسبیح میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر باری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہو، بدکاری، نافرمانی، ظلم اور تاریکی میں لپٹا ہو اور ایک مرتبہ اس تسبیح کو سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے علی سنو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسے نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے علی سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے قبر کے ڈر اور خوف دور کرتے ہیں اور یہ تسبیح قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چین و بے قرار ہوگی، ہر چہرہ خوف اور سیاہی سے ڈھکا ہوگا، تو یہ بندہ جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، پل صراط پر جب امت کے قدم لڑکھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، نہ گرے گا نہ لڑکھڑائے گا، کیونکہ اس تسبیح کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اب کوثر نوش کرے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے علی سنو، اس تسبیح کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے استقبال کے لیے حوریں صف بستہ کھڑی ہوں گی اور اسے کہا جائے گا کہ آؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اے علی سنو، اگر یہ تسبیح پہاڑ پر پڑھی جائے تو وہ پہاڑ لرز اٹھے اور زمین پر پڑھی جائے تو زمین پھٹ جائے اور اگر آگ پر پڑھی جائے تو آگ بجھ جائے، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے وہ پاک کلمات ہیں جن سے کائنات لرزتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہو رہا ہو تو اس کے ماں باپ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور رو کر دعا کرے تو اللہ بانجھ کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی ہو، قید ہو یا قرض ہو، بیماری ہو یا بے سکونی ہو، تو یہ تسبیح اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اسم اعظم کے ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبتیں عاجز ہو جاتی ہیں۔ اے علی سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم ہو، راستہ بھٹک جائے تو یہ تسبیح اس کے دل کا چراغ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمنوں کے درمیان ہو تو اللہ اس کے لیے اس تسبیح کی برکت سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سجدے میں اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کی گہری سیاہی چھانے والی تھی، اس لیے کہ یزید بن معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا اور اس اعلان میں جبر، ظلم اور ناحق طاقت تھی۔ یزید کا کردار شراب کھانے، گانے، نعت، ظلم اور فسق و فجور سے بھرا ہوا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا، کیونکہ ان کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسی فسق و فجور شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ مدینہ کے بعد
हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए, जहां उन्हें कूफा से हज़ारों खतूत मौसूल हुए थे, जिसमें लिखा था कि आप हमारे खलीफा हैं, हम आपके वफ़ादार हैं, आप तशरीफ़ लाएं, हम आपकी बैत करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने चचाज़ाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा रवाना फरमाया कि हालात का जायज़ा लें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा पहुँचे और लोगों ने बैत भी की, मगर जब यजीद को इत्तला मिली तो इसने अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इसने धमकी, कत्ल, खौफ और धोखे के ज़रिए लोगों को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साथ छोड़ने पर मजबूर किया, यहाँ तक कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी शहीद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह ताला को रास्ते में इस शहादत की खबर मिली, मगर आप वापस ना पलटे, क्योंकि आपका अज़म शहादत पर था। आपने फरमाया कि मैं किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं, बल्कि उम्मत की इस्लाह, हक़ के क़याम और जुल्म के ख़ात्मे के लिए जा रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा इनके अहले बैत, बेटे बेटियाँ, बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, भतीजे भाई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर वफ़ादार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शामिल थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का काफ़िला जब करबला के मैदान में उतरा तो 10 मुहर्रम का दिन करीब था। फ़ज़ा में एक अजीब खामोशी थी, आसमान जैसे झुक आया हो, ज़मीन जैसे थम गई हो। ख़ैमों में छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, औरतें भी, और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समेत सबकी आंखों में उम्मीद सब्र और यकीन का नूर था, मगर आंखों के सामने जुल्म के साए गहरे हो रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खैमों के गिर्द खंदक खुदवाई ताकि दुश्मन का हमला रोका जा सके। इस दौरान यजीद की तरफ से बार बार पैगाम आ रहा कि यजीद की बैत करो, जान बख्शी हो जाएगी, मगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते कि मेरे जैसा यजीद जैसे कि बैत नहीं कर सकता, क्योंकि बातिल के आगे झुकना मेरे नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं। दुश्मन ने पानी बंद कर रखा था। हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बार बार प्यास से बिलख रहे थे, माँ के सीने से लगते, मगर दूध भी सूख चुका था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हाथों पर उठाकर फरमाया, ऐ लोगो, अगर मुझ पर रहम नहीं आता तो इस मासूम बच्चे पर रहम करो। मगर जुआ में हरमला जैसे बेरहम ने ऐसा तीर मारा जो हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गले को चीर गया और वो गोद में ही दम तोड़ गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कांपते हाथों से मासूम लाश को खैमे के पीछे दफन किया और आसमान की तरफ मुँह करके फरमाया, ऐ मेरे रब, गवाह रहना, मैंने तेरे दीन की बका के लिए अपना छोटा बेटा भी कुर्बान कर दिया। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, जो अपने नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक झलक थी, उन्होंने इजाज़त तलब की, माँ के गले लगे, बहनों को तसल्ली दी और बाप से इजाज़त ली। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आंखों में आंसू लिए फरमाया, जा बेटा, मगर जाकर अपने नाना को सलाम कहना और कहना कि हुसैन का अली अकबर भी कुर्बान हो गया है। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़े। शजाअत का वो मंज़र पेश किया जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया, मगर आखिरकार इन पर चारों तरफ से हमला हुआ और आप शहीद कर दिए गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौड़ कर वहाँ पहुँचे, लाश को उठाया, सीने से लगाया और फरमाया, ऐ अली अकबर, तेरा चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जैसा था, तेरे जाने से मेरा दिल छलनी हो गया है। ऐ मेरे बेटे, मुझे भी जल्द अपने पास बुला लेना। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें लश्कर हुसैनी का अलमदार कहा जाता है, वो पानी लेने गए और बड़ी शजाअत से फरात तक पहुँच गए। मशकीज़ा भरा और खैमों की तरफ बढ़े, मगर ज़ालिमों ने दोनों बाजू काट दिए। एक नेज़ा आँख में लगा और वो घोड़े से
گر پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر بھائی کے قریب پہنچے، دیکھا تو بازو کٹے ہوئے تھے، جسم لہو لہان، آنکھ سے خون بہہ رہا ہے۔ فرمایا اے میرے وفادار بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تیرے بغیر میرا دل ٹوٹ گیا، تو میرا سہارا تھا، تیرے بعد اب کمر ٹوٹ گئی ہے، اب حسینی خیمہ بحران ہو چکا ہے، اب کربلا کے میدان میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے تھے۔ خیموں کی طرف جاتے ہیں تو معصوم سعادات کی نظریں ان کے چہرے پر ٹکی ہوتی، بیویوں کی سسکیاں فضا میں گونجتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کبھی اپنے بھتیجوں کے لباس سنبھالتی، کبھی اپنے بھائی کے زخموں پر مرہم رکھتی، مگر ہر قدم پر صبر کا پہاڑ بنی کھڑی ہوئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں داخل ہوئے تو ایک ایک بچے کو پیار کیا، پاک بیویوں کو تسلی دی اور فرمایا صبر کرنا، یہ دین کی بقا کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو امت کے لیے چراغ بنا دے گا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جو بیمار تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی حفاظت سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو یاد کرتے ہوئے میدان کی طرف نکلے کہ اے حسین، تو شہید کیا جائے گا، تیرا خون امت کی بیداری بنے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آخری خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگو، اگر تم میرے نانا کو مانتے ہو، اگر تم قرآن مجید کو مانتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو بتاؤ میں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہوں؟ مگر لشکر یزید پر دنیا کی ہوس غالب آ چکی تھی، تلواریں اٹھ چکی تھی، نیزے تان لیے گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تنے تنہا ان پر حملہ کیا اور نامور سپاہی جہنم وصل کیے۔ دشمن حیران تھا کہ تنہا یہ مرد حق کس قوت سے لڑ رہا ہے، مگر آخر وہ لمحہ آ گیا جب طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک ظالم نے پشت پر وار کیا، دوسرا نیزہ سینے میں اتارا گیا، تیسرا آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، تیرے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ تلوار چلوانے والے شمر جیسے ظالم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر لاش کی طرف آئیں اور فرمایا اے میرے ماں جائے اے بھائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، اے زہرا کے جگر کے ٹکڑے، تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہتھکڑی پہنا کر بے دردی سے باندھ دیا گیا۔ کوفہ و شام کے بازاروں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا گیا، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہر جگہ خطبہ دیتی رہیں اور ظالموں کے چہرے بے نقاب کرتی رہیں۔ قافلہ اہل بیت جو ابھی کل تک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں بسا ہوا تھا، آج کربلا کے صدموں کے بعد قید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، ننگے سر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا صبر و عظمت کی علامت بن کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حالت بیماری سے نڈال تھی، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے یزید کے ظلم میں خاموشی اختیار کی تھی، آج جب قافلہ اہل بیت ان کی گلیوں سے گزرا تو ان کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے کوفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فرمایا کہ اے اہل کوفہ، تم نے ہمیں بلایا، مگر جب ہم آئے تو ہمیں شہید کیا گیا، تمہاری تلواریں ہمارے خون سے بھیگ گئیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو سجدے کی حالت میں قتل کر دیا اور اب تم گریہ کر رہے ہو، تمہارے آنسو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ وہی زینب تھی جس نے مدینہ کی گود میں آنکھ کھولی تھی، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت یافتہ تھی، جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور جس کا ہر قدم قرآن و سنت پر تھا۔ کوفہ سے قافلہ آگے بڑھا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا، یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ وہاں بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایمان افروز خطبہ دیا جو
क़यामत तक ज़ालिमों को आईना दिखाता रहेगा। फरमाया कि ए यजीद, तू समझता है कि तू जीत गया, तूने हमें कत्ल किया, हमें कैद किया, मगर याद रख हमने अपने खून से इस्लाम को ज़िंदा कर दिया, तो हमारी लाशों पर खुश हो, मगर हमने अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बेदार कर दिया। हमारे कत्ल से तो समझता है दीन मिट गया, नहीं, दीन अब क़यामत तक सर बुलंद रहेगा। दरबार में जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुबारक सर लाया गया तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसे देखा और फरमाया, ए मेरे भाई, तू तो सजदे में था, तेरा सर कैसे नेज़े पर है? ए नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देख लीजिए आपके नवासे के साथ क्या हुआ है। ए माँ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, देख लीजिए आपके जिगर के टुकड़े के साथ कैसा सलूक किया गया। जब यजीद के दरबार में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर अनवर लाया गया तो दरबार की फ़ज़ा साकत हो गई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंजीरों में जकड़े हुए खड़े थे और इनकी निगाहें मुसलसल इस मुबारक सर की तरफ थी जो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेलता था। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सन्नाटा चीरते हुए फरमाया, ए यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हमें कैद करके रुसवा किया? नहीं, खुदा की कसम, हमें कैद करके तूने अपनी जिल्लत को लुकवा दिया। हम अहले बैत हैं, हम वो हैं जिन पर कुरान नाज़िल हुआ, जिनके दरवाजे पर आकर जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सलाम करते थे। आज अगर हम जंजीरों में हैं तो कल क़यामत के दिन यही जंजीरें तेरे गले का तोक बन जाएंगी। यजीद शर्मिंदा था, मगर इसका गरूर इसे सीधी राह पर लाने से रोके हुए था। कुछ रवायतों में आता है कि जब बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो तारीखी खुतबा ख़त्म किया तो दरबार में लर्ज़ा तारी हो गया। कई लोग रोने लगे और कुछ यजीद के ख़िलाफ़ बोलने लगे। तब यजीद ने अहले बैत को आज़ाद करने का हुक्म दिया और कहा कि वापस जाना चाहें तो जा सकते हैं, मगर बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हम वापस ज़रूर जाएंगे, मगर पहले करबला जाएंगे, अपने शहीदों की कब्रों पर सलाम करेंगे, अपने भाई को अलविदा कहेंगे। फिर काफ़िला शाम से करबला पहुंचा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भाई के लाशे को आवाज़ दी, ए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं वादे के मुताबिक लौट आई हूँ। तेरे लाल लाशे के साथ हमने अमानत नहीं, भाई तेरे खून के एक एक कतरे की गवाही दी। ए माँ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, देख लें तेरे बच्चों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई। नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने बेवफाई की, मगर हमने वफा की। हर बीबी ने कब्रों पर रो रो कर सलाम किया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए मेरे बाबा, आप ने हमें बचा लिया, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, अब हम मदीना लौटेंगे ताकि दुनिया को बता सकें कि दीन हमें जान से ज़्यादा प्यारा था। काफ़िला अहले बैत जब करबला से मदीना की तरफ रवाना हुआ तो हर कदम पर दिल खून के आंसू रोता था। मदीना की फ़ज़ाएँ साबत थी, गलियाँ खामोश थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में एक गम की लहर दौड़ गई थी। जब ये काफ़िला वापस आया तो मदीना के लोग अपने घरों से बाहर निकले, किसी की आँख खुश्क ना थी, सबके दिल ज़ख्मी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इन चिरागों को जिन्होंने जुल्म की तरीकी में हक़ का नूर जलाया था, आज नंगे पाँव नंगे सर मदीना वापस आते देखकर हर माँ, हर बेटी, हर बुजुर्ग की चीखें निकल गईं। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ी हो गई और बुलंद आवाज़ से फरमाया, ए मदीना वालों, क्या तुम जानते हो कि ये काफ़िला कौन सा है? ये वही काफ़िला है जो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ किया गया। हम हुसैन के बगैर लौटे हैं। आज अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे साथ नहीं, आज अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शबाब खाक में दफन है। आज कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुस्कुराहट करबला के मैदान में सो रही है। हम सब गए थे और आज हम अधूरे लौटे हैं। और ए मदीना के लोगों, अगर तुमने अपने ज़मीर को झंझोड़ कर ना जगाया तो फिर ये उम्मत तबाह हो जाएगी। याद रखो, हमें याद रखो, हमें सुनो, हमने दीन के लिए सब कुछ लौटा दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी मिंबर पर चढ़कर खुतबा दिया और फरमाया, ए
मदीना के लोगों, हमने वो कुर्बानी दी है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। हमने नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाया है। हमने करबला में दुख सहकर उम्मत को जगाया है। ये वही करबला है जिसकी खबर मेरे नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए पहले ही दे दी गई थी। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो छोटे थे तो एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी गोद में लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मुझे जिब्राइल ने खबर दी है कि मेरा ये नवासा मैदान करबला में प्यासा शहीद किया जाएगा, मैं कैसे न रोऊं। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना तो बोली, ऐ अब्बाजान, अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या करना होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी सब्र करना, इस कुर्बानी से दीन बच जाएगा। इस तरह करबला सिर्फ एक मार्का नहीं बल्कि एक पैगाम बन जाएगा, एक सबक, एक चिराग बन गया जो हर इस दिल को रोशनी देता है जो जुल्म के अंधेरों में हक तलाश करता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हमें सिखाया कि दुश्मन के सामने झुकना नहीं। अहले बैत ने हमें दिखाया कि दीन बचाने के लिए घर, औलाद, तन, मन सब कुर्बान किया जा सकता है। और आज अगर हम इन मुकद्दस हस्तियों को याद करते हैं तो इनके सब्र, इनकी कुर्बानी, इनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। मोहतरम नादरीन, हमारा आज का वजीफ़ा एक ऐसी तस्बीह का वजीफ़ा है जो कि बहुत ही बाबरकत और ताकतवर तस्बीह है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली सुनो, अगर गुनाहगार भी ये तस्बीह पढ़ ले अल्लाह माफ़ कर देता है। ये तस्बीह पहाड़ चीर दे, ज़मीन हिला दे, तमाम गुनाह बख्शवाने वाली ये वही तस्बीह जो नबियों को मिली, जो अल्लाह से तमाम गुनाह बख्शवा दे और जन्नत तक ले जाने वाली वो तस्बीह ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल क़य्यूम। मोहतरम नादरीन, आपने सबसे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़नी है। ये तस्बीह आप हाथों की उंगलियों पर भी गिन कर पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास तस्बीह मौजूद है तो इस पर भी आप पढ़ सकते हैं। ये तस्बीह आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। जब आपको जहाँ जैसे वक्त मिले आप पढ़ लेना। वक़्त की कोई कैद नहीं और ना ही दिन की और ना ही जगह की कोई पाबंदी है। ये वो तस्बीह है जिसके बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई गुनाहगार भी ये तस्बीह पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ये वो तस्बीह है जो पहाड़ को भी चीर दे, ज़मीन हिला दे, तमाम गुनाह बख्शवाने वाली है। ये तस्बीह पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा और ये वो तस्बीह है जो नबियों को मिली। इस तस्बीह की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसलिए आपने एक तस्बीह ये पढ़नी है और इसके बाद आपने एक तस्बीह तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम ये पढ़नी है। और आखिर में फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों के लिए बख्शिश मांगनी है। इस तस्बीह की बरकत से आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मत फरमाए। या अल्लाह हमें सब्र हुसैन अता फरमाए, हमें वफ़ाए अब्बास अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।